با نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما شهرتی رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. یاروفها ҷамшед озод شد اما بزرگمهر به کارتسر رفت. وعده نوی эмомалӣ раҳмон 15 سال دیگر صبر کنید. کمیته دولتی امنیت ملی سبتی ویدیوی دعوتی مادری ҷаннатуллоҳи Комилро расонаӣ کرد. ҷамшед ёров وکیل دفاع محمدعلی حید و برادر بزرگمهر یاروف امروز طبق قانون عفو به آزادی برآمد. ҷамшед ёров бар асоси моддаи 311 қисми 1 кодекси ҷиноии тоҷикистон барои ифшои маълумоти дорои сирри давлатӣ 22 август боздошт шуда буд. аксари созмонҳои байналмилалӣ дифоъ аз ҳуқуқи башар аз боздошти ӯ изҳори шадиди нигаронӣ намуда озодии бидуни қайду шарташро талаб карда буданд. дар ҳамин ҳол бузургмеҳр ёров ва нуриддин маҳкамов дирӯз ба утоқи нигаҳдории низомашадир картсер гузаронида шудаанд. сабаби ин тасмими мақомот гӯё ин будааст, ки аз кисаи бузургмеҳр ёров 10 сомонӣ ва аз борхалтаи нуриддин маҳкамов нӯшокии кока-кола пайдо шудааст. аммо коршиносон мегӯянд, мақомот хостаанд ин ду вакили дифоъро барои фошгӯиҳояшон дар додгоҳ ҷазо диҳанд. созмонҳои байналмилалии дифоъ аз ҳуқуқи инсон озодии бузургмеҳр ёров, нуриддин маҳкамов ва аъзои раёсати олии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро ҳам талаб доранд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон тибқи одати доимияш ваъдаи нави расидан ба зиндагии шоиста кард. тибқи ин ваъдаи ӯ тоҷикистон бояд дар соли 2030 аз кишвари аграрӣ ба саноати аграрӣ табдил шавад. дар маҷлиси ҳукумати тоҷикистон ки имрӯз баргузор шуд, лоиҳаи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул карда шуд. ин дуюмин стратегияи дарозмуддати рушди кишвар буда, ба гуфтаи муаллифонаш дар он ҳадафҳо, захираҳои мавҷуда, таъсири омилҳои беруна ба рушди кишвар ба инобат гирифта шудааст. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 давоми 15 соли оянда ҷиҳати муҳайё намудани зиндагии шоистаи мардум пешбинӣ гардидааст. таъкид гардид, ки барои пурра ноил гардидан ба ин стратегия дар назди давлату ҳукумати кишвар ва ниҳодҳои он як қатор вазифаҳои муҳим меистад. дар амал татбиқ кардани се самти стратегияи мамлакат баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ аз вазифаҳои аввалин дараҷа дар ин самт аст. ёдовар мешавем, ки ҳамин се самти стратегӣ дар барномаи аввали стратегияи дарозмуддати рушди кишвар барои солҳои 2009-2015 вуҷуд дошт, ки бо эътирофи худи ҳукумат 57%, аммо дар асл ҳудуди 30-35% иҷро шудааст. чуноне ки қаблан иттилоъ дода будем, рӯзи 21 сентябр соати 22 шаб як гурӯҳ кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ ба хонаи модари ҷаннатуллоҳи Комил қулло ва саймо рафта ӯро маҷбур карда буданд назди дурбини телевизион баромад кунад ва фардои он рӯз он наворро сабт карда буданд. то ҳанӯз маълум набуд ки модари 71-солаи ҷаннатуллоҳ дар навор чӣ гуфтааст, вале имрӯз фейкҳои кумитаи давлатии амнияти миллӣ он наворро расонаӣ карданд. дар ин навор модари ҷаннатуллоҳ аз ӯ хоҳиш мекунад, ки ба ватан баргардад. ҳамон суханҳои сиёҳнависи кумитаи давлатии амнияти миллиро, ки ҳамаи суҳбаткунандагон дар наворҳо онро такрор мекунанд, аз ёд мехонад. насби ғайрикасбиву суханҳои такрорӣ собит мекунад, ки ҳарчи ин модар гуфтааст, зери фишор гуфта шудааст. ҷолибтарин нуқтаи ин навор он аст, ки саймо қуллова ба писараш ҷаннатуллоҳ мегӯяд, ки ба ҳукумати тоҷикистон фишор наорад. ба назар мерасад ба ӯ гуфтаанд гӯяд, ки ба мо фишор намеоранд, вале ӯ хато кардаву фарзандашро мегӯяд, ки ба ҳукумат чаро фишор меорӣ? мисол хасти шумо аи ватантон хасти рафтен давлатҳои дигар мерен, мисол бача ин шумо фишор меорен, ягон баромад мекунен, ягон чӣ мекунен, тинҷи орумия дар тоҷикистон. модари ҷаннатуллоҳ Комил қиссаи талхе дорад, ки зулми зиёде аз дасти фронти халқӣ ва режими Эмомалӣ Раҳмон дидааст. дар ҳақиқат ҳам қаблан ҳам мо
آگاه هم کرده بودیم و میدونستیم که عیناً همین گونه ثبت ویدیویی انجام دادگیان در خانه ما از مادرم و فکر میکنم ممکن از دیگرها هم همین گونه ثبت گرفته باشند. و این دیگر یک چیزی طبیعی است که یک مادری رنج کشیده، یک مادری که از دست این حکومت ظالم فرزندان خود، شوهر خود، خویش تبار خود را از دست داده است، طبیعی است که دیگه این گونه گپا را میگوید. البته از صحبتی که مادر من انجام دادگی است هیچ گپی سخت هم گفتگی نیست، برعکس از صحبت ما الهام زیاد بلکه استواری ما بیشتر و زیادتر شد. زیرا یکی از صحبت‌های مادر که قید میکند که در همین 25 سال اخیر برای ما هیچ شیدگی نیست، این ما را یادآور از همون تاریخ تلخ من میکند که سالهای 1993 و 94 و دیگر پدر بزرگواری من، برادر 30 سالم، برادر 3.5 سالم و خواهر 5 سالم هم از دست امین رژیم یا همون فرانت خلقی که بودن به شهادت رسیدن. بر علاوه پسر عمکم شیرینو و پسر عمکم شیرخانو و عمک مادرم که نامشون میرزایف قید کردگیم و ده ها تن دیگر که تقریبا 30 نفر بیشتر را انا در بر میگیرد در همون شب و روز به دستی همین فرانت خلقی و همین ها کشته شده بودند. شما تصور کنین که تا همین روز هیچ بار به در خانه ما از حکومت کسی نیامده است، هیچ نماینده که بگه همین پدر شما، برادر شما یا که طفلی که در خانه ما به شهادت رسیدن چرا کشته شدن و کی آنها را کشت. اما به خاطر یک تنقیدی مسالمت آمیزی که ما نسبت حکومت انجام میتیم، فکر کنین که این مادر 72 ساله ما را میارن مورد تفتیش قرار میدهند و فشار قرار میدهند تا که همین صحبت ها را بگن. و عیناً در همین شب و روزی که اونها این فیلم را به تصویر میگرفتن، برادر من کاملوف زبیدالله مدت 3 روز در امنیت ناحیه دنغره بازداشت شدگی بود و برادر دیگرم هم عیناً در همین روزا او را به بازداشت دعوت کردگی بودند. یعنی در یک فشار پیاپی، در یک فشار همیشگی که خانواده ما، عائله ما، مخصوصا این مادر مظلوم ما که قرار دارد، دیگر خیلی مجبورش کردگی که همین سخنا را انجام بده. اما من یک چیز دیگر رو میخواهم در اینجا قید کنم. حقیقتی که اینها این ویدیو رو پخش کردن چنین نیست. تا اندازه‌ای که من میدونم، خبر دارم، به من خبر رسوندن، مادر من در این ویدیو برای اونها چندین بار قید کردگی است که چرا شما سالهای 92 همین کارا را کردید، چرا از اونها پرسانه میکنید هیچ کس را. و مادر من همچنین قید کردگی است که فرزند من جنتالله تا وقتی که در تاجیکستان بود به هیچ کس ضرر نرسانده بود و ضررش به هیچ کس نرسیده بود و تا حد الامکان به همش نیکی و کمک خوبیش رسیدگی بود. و حتی مادر من قید میکند که من فرزند را خداوند برای ما داده است و من فرزندانم را در راه خدا بخشیدگی هستم، خداوند حافظ و نگهبان او باشد. اما اونها این سخنهای مادر من را در این ثبت نشر نکردند. اگر شما ثبت را خوب ببینید، در این مدتی 3.5-4 دقیقه که هست تقریبا 4 تا 5 مرتبه قیچی شدگی است. این را اگر خوب آدم ببیند حس میکند. بعد از این من میخواهم به این حکومت خودکامه یا به این شخصانی که این کارا را انجام میدهند مراجعت کنم که این یک جای شرم است، عیب است که یک حکومت با تمام همون دارایی و با تمام همون ادارهاتون رفته پشت روی مال، پشت سری کمپیرها و مسافدها و زنها جمع شوید و از دهن اونها بر ضد ما سخن میگیرید. راستی این معنای ضعف شما را، این معنای ناتوانی شما را، این معنای ناحق بودن شما را بیان میکنند. خیلی خوب میشید که حکومت ما بر این کارهای ابلهانه و غیر عاقلانه را راه اندازی کردن. خیلی خوب میشید که یک رقابت سالم میگذاشتن، یک خودشان را بهتر بود که اصلاح میکردن، یک سیاست درست را پیش میگرفتن. دیگر نمیشود که همیشه با سیاست ناخیرتمندانه، با یک سیاست نادرست، با یک سیاستی که بیشتر جوانان ملت ما خارج از کشور و در مهاجرت و تحقیر و دیگر قرار دارند و بیاین مردم را همیشه با شکرانه کردن و با دیگر دعوت کنین و از پشت روی مال مادرها و کمپیرها و مسافدا
بخواین بالای شخصانی که میخوان حق را بیان کنند فشار بیارید و تعقیبات را دوام بدید. ما از این راه انتخاب کرده خودمان هیچگاه باز نمیگردیم. هدف ما خدمت به ملت است. هدف ما جامعه آزادی دموکراتی حقوق بنیاد است و این مبارزه مسالمت آمیز خودمان تا وقتی که هستیم بر ضد هر گونه دیکتاتور و هر دیکتاتوری که باشه خدا خواسته باشه به پیش میبریم و انجام میدیم. با اذن خداوند به زودی قصه تلخ حیات این مادر را در سامانه پیامنت نشر خواهیم کرد. مقامات روسیه خبر داده از 13 مهاجر تاجیک و ازبک دیواری بازداشتگاه موقتی برای شهروندان خارجی را در شهر گچینی ولایت لنینگراد شکاف کرده فرار نمودند. طور رسانه‌های روسیه از قول مقامات اطلاع دادند فراریان 29 سپتامبر تقریبا ساعت 5 صبح دیواری اتاقشان در آشیانه یکم را سوراخ کرده گریختند. میان فراریان 2 شهروند تاجیکستان و 11 شهروند ازبکستان می باشند. به اطلاع منبع فعلا 6 نفر فراریان بازداشت شده کافتوکاب افرادی باقی مانده ادامه دارد. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم تا بخش نوبتی. خدا یار و مددگارتان.